स्टडी मास्टर केडर की क्लास दे विच तुहाडा स्वागत है। असी हिस्टरी सबजैक्ट नूं स्टार्ट किया होया जिहदे विच असी पंजाब की हिस्टरी के ऑलरेडी 2 टॉपिक कर चुके हैं, सोर्सिस ऑफ द हिस्टरी ऑफ पंजाब एंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ द पंजाब। अज असी जिहड़ा अपना तीजा टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं 10 गुरुज मतलब 10 गुरु साहिबान, जिहड़ा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिहदे विचों काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल जिहड़ा जदों भी मास्टर केडर का पेपर आउट हुंदा तां उहदे विच पूछे जाते हैं। तो अज असीं अपने फस्ट टॉपिक मतलब फस्ट गुरु साहिबान गुरु नानक देव जी के बारे च पढ़ांगे। गुरु नानक देव जी का टाइम पीरियड 1469 ईस्वी तो लैके 1539 ईस्वी तक का। जे असीं पूरे टाइम पीरियड नूं डिवाइड करिए तो असीं इहनूं 3 कालां दे विच डिवाइड कर सकते हैं। पहला काल फस्ट पीरियड, दूजा काल ते तीजा काल। पहले काल का समा हैगा 1469 ईस्वी तो लैके 1499 ईस्वी तक, गुरु नानक देव जी के जन्म तो लैके ज्ञान की प्राप्ति तक। दूजा काल 1500 ईस्वी तो लैके 1521 ईस्वी तक, जदों गुरु जी ने उदासियां कीतियां, वख-वख खेत्रां दीयां यात्रावां कीतियां धर्म के प्रचार लई, लोकां नूं सेध देण दे लई। तीजा काल 1521 ईस्वी तो लैके 1539 ईस्वी तक, जदों उन्होंने करतारपुर दे विच निवास किया ते अपने 1521 मतलब उदासियां दे खत्म होने के पीरियड तो लैके जोत समाउण तक का जिहड़ा समा हैगा उन्हां दा तीजा काल आ। तो असीं पहलां फस्ट पीरियड की गल करदे हां। जे असीं गुरु नानक देव जी के जन्म की गल करिए, जन्म मिति की गल करिए तो जिहड़ी जन्म मिति मन्नी जाती हैगी 15 अप्रैल 1469 विसाख। ठीक है, विसाख की जिहड़ी विसाख महीना क्यों किहड़ियां लिखतां दे विच दस्सिया गया। भाई मनी सिंह जी की लिखत, भाई मनी सिंह जी की जन्म साखी जो गुरु नानक देव जी के बारे च पुरातन जन्म साखी, भाई मेहरबान जी की जन्म साखी। तो इन्हां जन्म साखियां के आधार पर गुरु नानक देव जी का जन्म जिहड़ा विसाख दे विच होया मन्निया जाता, जिहड़ा कि सही भी आ, काफ़ी हद तक ज़्यादा लिखतां के अकॉर्डिंग ये सही आ। पर असी जिहड़ा हैगा गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा पूर्णमाशी कत्तक का मनाउने आ। ठीक है जी। जे असी जन्म स्थान की गल करिए तो गुरु नानक देव जी का जिहड़ा जन्म स्थान हैगा वो राए भोए, जन्म राए भोए की तलवंडी, जिला शेखूपुरा, हुण ननकाना साहिब पाकिस्तान। ठीक है, हुण ये पाकिस्तान दे विच है स्थान। पिता दा नाम सी मेहता कालू, जेड़े के तलवंडी दे राय बुलार, जो जिमीदार सी राय बुलार दे कोल पटवारी की नौकरी करते सी। ठीक है जी, मेहता कालू पटवारी की नौकरी करते सीगे। माता का नाम तृप्ता देवी, भैन का नाम बीबी नानकी। ठीक है जी, ये बेसिक इनफॉर्मेशन आ जिहड़ी काफ़ी हद तक तुहानूं सारिआं नूं पता होगी। जे असीं उस तो बाद गुरु नानक देव जी के नानक नाम की गल करते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म नानक ही क्यों रखा गया, उहदे पिछे 2 विचार ने। पहला, गुरु नानक देव जी की वड्डी भैन का नाम नानकी सी, उन्हां दे आधार के उपर ही इन्हां दा नाम सीगा जिहड़ा भरा का नाम नानक रख दिता गया। दूजा विचार ये मन्निया जाता कि गुरु नानक देव जी का जन्म उन्हां दे नानके होया सी। ठीक है, नानका परिवार दे विच होया सी, इस करके गुरु नानक देव जी नूं जिहड़ा नानक जिहड़ा नाम सी उन्हां दा रखिया गया। जे असीं गुरु नानक देव जी दा सिक्ख्यावां दी गल करिए, सिक्ख्या की गल करिए कि उन्होंने कित्थों कित्थों सिक्ख्या प्राप्त की। पंडित गोपाल तो उन्होंने देवनागरी मतलब हिंदी ते गणित की सिक्ख्या प्राप्त की। पंडित ब्रिजनाथ तो संस्कृत।
ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸਭ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਭੇਜਤਾ ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ? ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੈ ਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੈ ਰਾਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ 1499 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 1499 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਲ ਹੈਗਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਲ 1499 ਜਾਂ 1500 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1521 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ
जो गुरु जी ने लोगों को सेध देने के लिए असली मार्ग दिखाने के लिए ते फजूल के जोड़े रीति रिवाज से उन्होंने खंडन करने के लिए कीतियां सी ताकि लोगों को जगह जगह के उपर जाके सही मार्ग आ जोड़ा वो दिखाया जा सके। जे असीं उदासियां की गल करते हैं तो ये बारे भी काफ़ी मतभेद आ। कई ये मानते हैं कि उदासियां की गिनती 4 या 5 सीगी, पर ज़्यादा भरोसेयोग ये आ कि उदासियां 3 उदासियां गुरु जी ने कीतियां। ते इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी वो सानू डॉक्टर फौजा सिंह ते किरपाल सिंह जिहड़े कि काफ़ी प्रसिद्ध इतिहासकार होए आ उन्हां दीयां लिखतां तो मिलदी आ। तां असीं इत्थे 3 उदासियां की गल करांगे। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल दे विच 3 उदासियां कीतियां। पहली उदासी गुरु जी ने 1500 ईस्वी दे विच शुरू की है ते लगभग 1512 ईस्वी तक उन्होंने खत्म किया, क्योंकि ये गुरु जी ने 12 साल बतीत किए ते पूरे भारत की जिहड़ी यात्रा की है। उत्तरी भारत तो लैके वो ईस्ट दे विच गए ते फिर दखन दे विच श्रीलंका दे विच हुंदे होए अगेन सुल्तानपुर लोधी दे विच वापसी करते हैं। तो ये जी पहली उदासी गुरु जी की स्टार्ट होंदी है 1500 ईस्वी के नाल। इस उदासी दे विच भाई मरदाना जी जिहड़े कि रबाब वजाया करते सी गुरु जी के नाल सी। गुरु जी ने उदासी सुल्तानपुर तो हुंदे होए वो सैदपुर पहुंचे। सैदपुर दे विच मलक भागो ते भाई लालो जी दे नाल आ जिहड़ी उन्हां दी मुलाकात हुंदी है। मलक भागो दी जिहड़ी ठगियां ठोरियां दे नाल कमाई रोटी नूं खाण दी बजाय भाई लालो की मेहनत नाल किरत नाल कमाई हुई रोटी नूं वो प्रैफर करते, उत्थे उन्हां दे घर रुकदे आ खांदे आ। ठीक है, उस तो बाद गुरु जी तलुंबा जाते आ जिथे सज्जन ठग दे नाल उन्हां दी मुलाकात हुंदी है। जिहड़ा कि लोकां नूं सज्जन ठग जिहड़ा कि सरावां बनाईयां होईयां सी लोकां नूं लुट्टिया करदा सीगा, उहनूं सही सेध दे के उहनूं गुरु जी ने अपना भगत बनाया। फिर कुरुक्षेत्र, दिल्ली, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र दे विच खास करके सूरज ग्रहण दे नाल रिलेटेड जां आपां कहिए चंद ग्रहण दे नाल रिलेटेड जिहड़ियां धारनावां सी उन्हां नूं गुरु जी ने झूठा साबित किया। हरिद्वार दे विच पानीपत ते हरिद्वार वर्गे खेत्रां दे विच जाके जिहड़े पुरखां नूं पानी दिया करदे सीगे इशनान करके, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। फिर गोरखमते गए। गोरखमते ਦੇ ਵਿੱਚ जोगी रहा करते ਸੀਗੇ। ਉਹ जोगी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖਮਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕਮਤਾ भी पै गया। फिर गुरु जी धुबरी, असम के काफ़ी खेतर, शिलोंग, ढाका, कामरूप भी गए सी जिथे कि एक जादूगरनी सी जिहड़ी लोकां नूं अपने वलगावे दे विच लोकां दे नाल अपनी सुंदरता के जरिए लोकां नूं ठगदी सी। तो उहनूं जिहड़ी सच्चाई नूं सच्ची सुंदरता दे नाल रिप्रजेंट कीता सी गुरु जी ने इत्थे। उस तो बाद उड़ीसा दे विच जगन्नाथ गए, उत्थे मूर्ति पूजा दा आरती का विरोध किया। जगन्नाथपुरी, ठीक है, मतलब पुरी गए इत्थे। फिर गुरु जी श्री लंका जिहड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट आ। गुरु जी पहली यात्रा दे विच श्रीलंका गए। श्रीलंका दे विच खास स्थान जाफना दे विच रुके सी। उस टाइम श्रीलंका का जिहड़ा राजा सीगा वो शिवनाभ सी, जिन्हों गुरु जी ने अपना भगत बनाया सी। इत्थों हुंदे होए अगेन गुरु जी आ जिहड़े बीदर, पानीपत ते होर खेत्रां दे विच हुंदे होए पाकपटन पहुंचदे आ। पाकपटन भी बहुत इंपॉर्टेंट आ क्योंकि पाकपटन दे विच बाबा शेख फरीद जी दे जिहड़े 10वें उत्तराधिकारी सी शेख ब्रह्म,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਪਟਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਯਾਤਰਾ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 1513-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਅਗੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਦਾਖ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸੂ ਤੇ ਸ਼ੀਹਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1517 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉਧਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਾਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਪਾਕਪਟਨ ਸ਼ੁਰੂ ਪਾਕਪਟਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਗੇਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਕਪਟਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਆਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਮੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਦੀਨਾ ਇਮਾਮ ਆਜਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਦਾਦ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਲ ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੈਦਪੁਰ, ਐਮਨਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ 1520 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਤੀਜੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਉਹਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਨਾਬਾਦ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਗੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਕਾਲ 1521 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ। 1521 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 1521 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਤਲਬ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 1521 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਗਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਵਾਰ ਮਲਹਾਰ, ਪੱਟੀ, ਥਿਤ, 12 ਮਾਹਾ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆਦਿ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ 976 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਤੰਬਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 1539 ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ, 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਗਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੀਗਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1539 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ।
ਟੀਚਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਆ, ਸਰਗੁਣ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦਾ? ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਗਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਫਸਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨੋਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।